Hi dear students, today in this lecture we will see that application of determinants. Already we learned in last lecture determinant of order 3 by 3 and as well as determinant of order 2 by 2. या लेक्चर मध्ये आपण बघणार आहोत application of determinant. Okay, so already आपण सिस्टीम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करण्यासाठी डिटर्मिनंटचा यूज केलेला आहोत. तेच ऍप्लिकेशन आपण 3/3 साठी बघणार आहोत. तर सुरुवातीला मी 2/2 साठी म्हणजे सिस्टीम ऑफ इक्वेशन फॉर 2 बाय सिस्टीम ऑफ इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स ते कसं सॉल्व करता येईल बाय युजिंग डिटर्मिनंट्स आपण बघूया. सो दॅट इज नथिंग बट क्रॅमर्स रूल for 2 by 2. What is the meaning of 2 by 2? Okay, consider two equations. Consider two equations. First, a1x plus b1y is equal to c1. Next, a2x plus b2y is equal to c2. तर हे दोन इक्वेशन आहेत. व्हेरिएबल कोणते कोणते आहेत? x आणि y हे दोन व्हेरिएबल्स आहेत म्हणजेच अननोन आणि इक्वेशन किती आहेत? दोन. So therefore it is said to be what? Cramer's rule for 2 by 2. 2 by 2 means 2 row, 2 variables, 2 equations. Okay. तर हे कसं सॉल्व करतो आपण? बाय युजिंग क्रॅमर्स रूल. क्रॅमर्स रूल काय सांगतो? क्रॅमर्स रूल is nothing but x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d. ओके, म्हणजेच dx upon d and y is equal to dy upon d. पण इथं d म्हणजे काय आहे? यस, d म्हणजे इट इज द डिटर्मिनंट ऑफ कोएफिशिएंट्स. कोएफिशिएंट्स काय आहेत इथं? a1 a2 आणि इथे काय आहे? b1 b2. So d is nothing but what? a1 a2 and b1 b2. ओके, लक्षात येते सगळ्यांच्या? dx म्हणजे काय आहे? यस, dx म्हणजे dx is nothing but determinant of coefficient. Replace first column by कॉन्स्टंट्स c1 c2. म्हणजेच काय? d मध्ये म्हणजे ह्या डिटर्मिनंट मध्ये फर्स्ट कॉलम कशाने रिप्लेस करणार आहोत आपण? c1 c2. राहिलेला जो डिटर्मिनंट आहे तो ऍज इट इज b1 b2. ओके, त्याचप्रमाणे dy. dy म्हणजे काय असेल? कुणी गेस करू शकेल का? बघा इथे काय रिप्लेस करायचं आपल्याला? यस, या डिटर्मिनंट मध्ये जो सेकंड कॉलम आहे b1 b2 तो कशाने रिप्लेस करायचा आहे? बाय c1 c2. म्हणजेच काय येईल? यस, a1 a2 and here c1 c2. Okay, so in this way we can solve system of equations in two variables by using Cramer's rule. So here we use determinants. So this is nothing but what? ऍप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनंट्स. लक्षात येते सगळ्यांच्या? ओके, तर त्याचप्रमाणे आता आपण बघणार आहोत काय? क्रॅमर्स रूल फॉर, यस, क्रॅमर्स रूल फॉर 3 इक्वेशंस इन 3 व्हेरिएबल्स. यस, क्रॅमर्स रूल फॉर 3 इक्वेशंस इन 3 व्हेरिएबल्स. काय येईल बघा? यस, रूल फॉर 3 by 3. So first equation I am writing general equation a1x plus b1y plus c1z is equal to d1. Next equation a2x plus b2y plus c2z is equal to d2. Next a3x plus b3y plus c3z is equal to
D3. These are total 3 equations. Okay. So these 3 equations we are solving these equations by using, yes, by using what? Cramer's rule. So you can check what is Cramer's rule for this. X is equal to dx upon d, y is equal to dy upon d, z is equal to dz upon d. Okay. So are you getting? Just we are generalizing what is case for 2 by 2. So it is we are generalizing for 3 by 3. म्हणजे जो 2 by 2 साठी रूल आपण बघितलेला आहे तोच 3 by 3 साठी आपण yes एक्सपांड करत आहोत. तो इथं पर्यंत सेम. yes, d ची व्हॅल्यू काय असेल? d is nothing but it is called as determinant of coefficients. म्हणजे जे कोइफिशियंट दिसतंय तुम्हाला इथं काय कोइफिशियंट a1, इथं काय b1, इथं काय कोइफिशियंट c1. कोइफिशियंट चेक करा a2 b2 c2. कोइफिशियंट इज नथिंग बट इट इज variables coefficient. Okay. Next a3 b3 c3. Okay. So what is the determinant of coefficient then? Can I write a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. It is called as what? Determinant of coefficient. Okay. So आता आपल्याला काय लागणार आहे इथे x कॅल्क्युलेट करण्यासाठी? dx. So dx म्हणजे काय असेल? Yes, you can guess now. What will be the dx? Dx is just you have to replace first column by constant coefficient. Means you have to replace this first column by constant on right hand side. लक्षात येते सगळ्यांच्या? dx हे आपण कसा ऑब्टेन करणार आहोत? जो तुमचा डिटर्मिनंट ऑफ कोएफिशिएंटचा जो फर्स्ट कॉलम आहे तो कशाने रिप्लेस करणार आहोत? d1 d2 आणि d3 ने. राहिलेलं डिटर्मिनंट ऍज इट इज म्हणजेच काय येईल? b1 b2 b3. नेक्स्ट काय येईल? c1 c2 c3. so this is nothing but what? dx. हे डिटर्मिनंट आपण बाय युजिंग एक्सपान्शन फॉर 3 by 3 सॉल्व करू शकतो. ओके. त्याचप्रमाणे dy काय येईल? हा dy कोणी सांगेल? सेकंड कॉलम परत आपल्याला रिप्लेस करायचं आहे कशानं? d1 d2 d3 न. सो फर्स्ट मी सेकंड कॉलम लिहितो d1 d2 d3 आणि राहिलेले कॉलम ऍज इट इज a1 a2 a3 आणि काय येईल? c1 c2 c3. ओके. त्याचप्रमाणे नेक्स्ट dz इज इक्वल टू हा dz इज इक्वल टू काय येईल आता? यस, तुम्हाला काय करायचं फक्त शेवटचा कॉलम कशाने रिप्लेस करायचंय? d1 d2 d3 न. ओके. म्हणजेच काय येईल इथं? यस, मी सुरुवातीला शेवटचा कॉलम लिहितो. काय येईल? d1 d2 d3. राहिलेलं डिटर्मिनंट ऍज इट इज म्हणजेच काय येईल? a1 a2 सॉरी a1 b1 a2 b2 and a3 b3. so this is nothing but what? dz. okay. so अशा प्रकारे d dx dy आणि dz ह्यांची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केल्यानंतर हे व्हॅल्यू आपण कुठे ठेवणार आहोत? इथं. म्हणजे काय भेटेल आपल्याला? dx आणि dx अपॉन d घेतल्यानंतर काय भेटेल? x. dy अपॉन d घेतल्यानंतर काय भेटेल? y. आणि dz अपॉन d घेतल्यानंतर काय भेटेल? z. ओके. so in this way these are applications of determinant. हे दोन ऍप्लिकेशन आहेत, एक फॉर 2 by 2 साठी आणि दुसरा फॉर 3 by 3 साठी. तर आता आपण ह्या क्रामर्स रूल वरचे एक्झाम्पल बघणार आहोत. सो we'll take example on Cramer's rule for 2 by 2 and 3 by 3. Okay. So first example, equations in two variables. First example, equation in two variables. So solve 3 upon x minus 4 upon y is equal to 2.
1 upon x plus 3 upon y is equal to 5. ओके, हे इक्वेशन सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला क्रामर्स रूल यूज करायचा आहे. तुम्ही जर का क्रामर्स रूल फॉर 2/2 बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल x आणि y हे कुठे आहेत न्यूमरेटरला. ओके, सो स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी हे आपण इक्वेशन सबस्टिट्यूशन यूज करून स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करणार आहोत. व्हॉट विल बी द सबस्टिट्यूशन? 1 अपॉन x हा न्यूमरेटरला आणायचा, म्हणजेच आपण काय करूया 1 अपॉन x च्या ठिकाणी कॅपिटल X हे सबस्टिट्यूशन पुटअप करूया. पुट आणि 1 अपॉन y च्या ठिकाणी काय येईल कॅपिटल Y. ओके, तर हे सबस्टिट्यूशन इथे करा. म्हणजे बघा 1 अपॉन x म्हणजे काय आहे कॅपिटल X, म्हणजे इक्वेशन काय येईल 3x, इथे काय येईल -4 कॅपिटल Y इज इक्वल टू 2 ऍज इट इज. नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन काय येईल 1 अपॉन x म्हणजे परत काय ठेवा कॅपिटल X प्लस 3 ऍज इट इज. 1 अपॉन y म्हणजे काय आहे कॅपिटल Y इज इक्वल टू 5. झाले स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट. ओके, सो क्रामर्स रूल काय सांगतोय? येस, बाय युजिंग क्रामर्स रूल, बाय युजिंग क्रामर्स रूल, yes, what is the value of capital X? Capital S is nothing but d suffix capital X upon d. And what is capital Y? Capital Y is nothing but d suffix capital Y upon d. ओके, तर इथे आपल्याला आता कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे d dx आणि dy. सो d काय येईल कोण सांगेल मला? हा, d काय येईल बघा. Yes, d is nothing but determinant of coefficient. It is what? 3. इथे काय आहे -4. इथे काय आहे x चा कोएफिशिएंट 1. इथे काय आहे 3. ओके, सो काय येईल हे डिटरमिनंटची व्हॅल्यू आपण लगेच कॅल्क्युलेट करूया. 3 into 3 9. 9 -4 into 1 -4. पण डिटरमिनंटला इथे ऑलरेडी -x साइन असतो, तो मायनस आणि हा -4 काय होईल +4. म्हणजेच काय येईल इथं 19 प्लस 9 प्लस 4 हा काय येईल 13. ओके, त्याचप्रमाणे आपण नेक्स्ट कॅल्क्युलेट करूया d सफिक्स कॅपिटल x. काय d सफिक्स कॅपिटल x? फर्स्ट कॉलम कशाने रिप्लेस करायचं आपल्याला 2 5 न. ओके, सो फर्स्ट कॉलम मी 2 आणि 5 ने रिप्लेस करतो. सेकंड कॉलम ऍज इट इज -4 3. ओके, लक्षात येते सगळ्यांच्या? आता आपण हे डिटरमिनंट सॉल्व्ह करूया. काय डिटरमिनंट ऑफ ऑर्डर 2/2 कसं सॉल्व्ह करतो आपण? सो आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग d and dx we have to calculate dy. हा, dy कसं ऑब्टेन करता येईल? येस, या डिटरमिनंट मध्ये सेकंड कॉलम रिप्लेस बाय काय करायचं आपल्याला 2 आणि 5. ओके, सेकंड कॉलम अगोदर लिहितो मी 2 आणि 5 आणि इथं आहे तसं 3 आणि 1 ऍज इट इज. ओके, तर हे डिटरमिनंटची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करून घेऊया. काय येईल 3 into 5 15 minus 1 into 2 2. म्हणजेच किती आलं? येस 13. ओके, तर बाय युजिंग क्रॅमर्स रूल, by using Cramer's rule, yes, capital X equal to काय dx upon d. What is the value of dx? काय व्हॅल्यू 26 upon d ची व्हॅल्यू काय 13. ओके, सो काय येईल इथं 26 upon 13 2. त्याचप्रमाणे y ची व्हॅल्यू काय dy upon d. What is the value of dy? Yes, dy is 13. What is d? d हा परत 13. म्हणजेच y ची व्हॅल्यू काय आली 1. पण ऍक्च्युअल आपल्याला इक्वेशन कशामध्ये दिलेले आहेत स्मॉल x आणि स्मॉल y. आपण कोणतं सबस्टिट्यूशन केलं होतं? हे सबस्टिट्यूशन केलं होतं. आता आपण परत ते सबस्टिट्यूशन कशासाठी करणार आहोत 1 upon x इक्वल टू कॅपिटल X म्हणजे स्मॉल x इज इक्वल टू काय 1 upon कॅपिटल X. ओके, त्याचप्रमाणे स्मॉल y इज इक्वल टू यस
शिफ्ट दिस कॅपिटल Y टू लेफ्ट हँड साइड आणि दिस स्मॉल y टू राईट हँड साइड, म्हणजे स्मॉल y इज इक्वल टू काय 1 अपॉन कॅपिटल Y. ओके, सो स्मॉल x इज इक्वल टू 1 अपॉन x. So what is capital X? It is 2. Y is equal to 1 upon what is capital Y? काय व्हॅल्यू त्याची 1, म्हणजेच काय आला 1. ओके, सो x इक्वल टू फायनल आन्सर काय येईल 1 अपॉन 2 आणि y इज इक्वल टू 1. So this is solution for system of equation in two variables by using Cramer's rule. तर ह्याच प्रमाणे आपण Cramer's rule for 3x3 एक्झाम्पल बघणार आहोत. प्रोसिजर सेम हीच राहील, फक्त एक व्हेरिएबल तिथं z हा एक्स्ट्राचा असेल आणि एक इक्वेशन. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 3 variables. Okay, so first equation I am writing it. Yes, it is what 3x plus y plus z is equal to 4. Second equation, it is what 2x minus 3y plus z is equal to 7. Next, x plus y plus 3x is equal to 6. Okay, sorry, x plus y plus 3z is equal to 6. So हे तीन इक्वेशन आहे, हे परत आपल्याला बाय युजिंग क्रॅमर्स रूल सॉल्व करायचे. So write down these given equation. हे परत एकदा इक्वेशन तुमच्या सोल्युशन मध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे. So write down in solution, consider these equation. This is 1, 2 and 3. So by using Cramer's rule काय सांगतोय हा, by using Cramer's rule काय असेल x ची व्हॅल्यू स्मॉल x म्हणजे काय असेल dx अपॉन d, बरोबर आहे. y काय असेल y हा dy अपॉन d. ओके, and what is z? Yes, now you can guess easily, z is nothing but dz upon d. ओके, तर आता आपल्याला इथे कोणते कोणते व्हॅल्यू काढायचे आहेत, d, dx, dy आणि dz. ओके, तर सुरुवातीला आपण d कॅल्क्युलेट करूया. d काय येईल बघा इथं. येस, d इज नथिंग बट व्हॉट सिस्टम ऑफ डिटर्मिनंट ऑफ कोएफिशिएंट. काय इथे डिटर्मिनंट चे कोएफिशिएंट. येस, 3 1 1. ओके, आता ह्याचा कोएफिशिएंट काय बघा 2 -3 1. आता इथं कोएफिशिएंट काय 1 1 3. सो अगोदर आपण d ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करूया. d इज इक्वल टू काय येईल बघा, मी डायरेक्टली इथं लिहितोय. आता तुम्ही परत डिटर्मिनंटचा रूल एक्सपांड करायची गरज नाहीये, इथं तुम्ही डायरेक्टली कॅल्क्युलेशन केला तरी चालेल. सो दिस इज व्हॉट 3 into, यस, व्हॉट इज द डिटर्मिनंट ऑफ, बघा हा पूर्ण रो आणि हा कॉलम डिलीट करा. काय येईल -3 into 3 -9 आणि 1 into 1 1, म्हणजे -9 -1, -9 -1 इट इज -10. ओके, लक्षात येते. आता मायनस या मधल्याला आपण मायनस साइन देतो. ओके, आता ह्याचा मायनर म्हणजे पूर्ण हा रो आणि हा कॉलम डिलीट करा. ओके, म्हणजे काय राहील 2 1 1 3. मग 2 1 1 3 चा डिटर्मिनंट काय आहे 2 into 3 6 -1. 6 -1 इज व्हॉट 5. ओके, प्लस 1 into राहिलं काय आता शेवटचा डिटर्मिनंट काय येईल. येस, इट इज नथिंग बट 2 into 1 2 आणि -3 into 1 -3, म्हणजे 2 minus minus becomes plus. 2 plus 3 5. म्हणजे काय आलं बघा इथं 3 into -10 -30. इथे काय आलं -5
इथे काय आलं +5 म्हणजे व्हॉट विल बी द फायनल आन्सर D is -30. ओके नेक्स्ट आता dx कॅल्क्युलेट करूया आपण dx म्हणजे काय असतो हा dx म्हणजे फर्स्ट कॉलम रिप्लेस करायचंय कशानं 4 7 6 न लक्षात येते का सगळ्यांच्या हा dx म्हणजे काय फर्स्ट कॉलम रिप्लेस करा 4 7 6 राहिलेले व्हॅल्यूज ऍज इट इज म्हणजे काय 1 -3 1 आणि नेक्स्ट 1 1 3 ओके लक्षात येते सो आता ह्याचा आपण डिटरमिनंटची व्हॅल्यू फाइंड आउट करूया फर्स्ट एलिमेंट काय 4 4 इंटू त्याचा यस डिटरमिनंट काय आला इथं -3 इंटू 3 -9 आणि इथं काय -1 म्हणजे इथं परत काय -10 इथं काय -1 त्या मधल्याचा मायनर काय येईल 7 इंटू 3 21 21 -6 21 -6 yes it is 15 and last element it is what 1 1 into minor of 1 काय येईल 7 मायनस मायनस प्लस 18 बरोबर आहे का हा 6 इंटू -3 काय -18 पण मध्ये मायनस असल्यामुळे तो प्लस होईल म्हणजे 7 + 18 yes it is 25 ओके सो इथे काय येईल -40 -15 + 25 so it is nothing but what -55 + 25 बरोबर आहे म्हणजेच इथं काय आलाय हा -30 dx व्हॅल्यू काय आली -30 त्याचप्रमाणे dy बघूया आपण dy काय येईल हा फक्त मधला कॉलम रिप्लेस बाय काय करायचंय 4 7 6 इथं बघा d कडे 3 2 1 ऍज इट इज नेक्स्ट 1 1 3 ओके लक्षात येते सगळ्यांच्या आता ह्याची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट करूया सो इथं लिहू मी डायरेक्टली ओके सो इथं काय 3 इंटू काय 7 इंटू 3 21 - 6 21 - 6 इज अगेन 15 -4 इंटू -4 इंटू काय आला बघा सेकंड एलिमेंट 4 आहे फर्स्ट 3 आहे त्यामुळे 3 घेतला इथं सेकंड 4 आहे त्याला मायनस साइन द्यायचा असतो बरोबर आहे हा डिलीट करा 2 इंटू 3 6 -1 6 -1 इट इज 5 आणि लास्ट एलिमेंट काय 1 +1 इंटू त्याचा डिटरमिनंट काय आला 6 इंटू 2 12 12 - 7 12 - 7 काय येईल 5 म्हणजे इथे काय आलं 45 -20 हा +5 म्हणजेच काय आलं 50 - 20 और यू कैन से 45 - 20 25 + 5 काय आला 30 ओके त्याचप्रमाणे dz कॅल्क्युलेट करूया dz म्हणजे काय असतो हा dz म्हणजे काय असतो कोणी सांगेल यस dz मीन्स जस्ट हा थर्ड कॉलम कशाने रिप्लेस करायचे 4 7 6 राहिलेले ऍज इट इज म्हणजे काय 3 2 1 नेक्स्ट 1 -3 1 ओके आता ह्याची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट करूया सो कॅन आय राईट डायरेक्टली 3 इंटू 3 चा मायनर काय -18 बघा 6 इंटू -3 -18 -7 बिकॉज 1 इंटू 7 इज 7 मध्ये मायनस आहे म्हणजे -18 -7 काय -25 नेक्स्ट -1 इंटू 1 चा मायनर काय येईल 6 इंटू 2 12 12 -7 yes 12 - 7 is 5 next 4 into 2 2 minus plus 3 means it is 5 म्हणजे काय आलं फायनल 3 into -25 हा काय -75 इथं काय आला -5 इथं काय आलं +20 ओके 7 -75 -5 मायनस काय 80 -80 +20 म्हणजे काय -60 ओके सो अशा प्रकारे आपण कशाची व्हॅल्यू काढली बघा
डी ची व्हॅल्यू काढली -30. ओके, नेक्स्ट काय काढलाय dx, त्यानंतर dy, त्यानंतर dz. ओके, आता आपण क्रामर्स रूल मध्ये पुटअप करणार आहोत. काय सांगतो क्रामर्स रूल? कॅन आय राईट हिअर? ओके, आय एम yes. Again you can write by using Cramer's rule x equal to dx upon d. X equal to dx upon d. What is the value of dx? Dx value काय? -30. What is d? d is again -30. So what is -30 upon -30? 1. बरोबर आहे? त्याचप्रमाणे y ची व्हॅल्यू कुठे आहे? dy. dy is 30. 30 upon what is d? -30. So काय येईल? y is equal to -1. z is what? dz म्हणजे काय? -60 upon -30 म्हणजे मायनस मायनस गेट कॅन्सल. 60 upon 30 is what? 2. So in this way we can solve system of equation. आपण काय केलं? By using Cramer's rule system of equation solve केलं. बरोबर आहे? x ची व्हॅल्यू काय आली 1, y ची -1, z ची 2. तुम्ही हे व्हॅल्यू ह्या इक्वेशन मध्ये जर का पुटअप केला तर ते राईट हँड साइड तुमचं आउटपुट येईल. लक्षात येते? बघा तुम्ही पुटअप करून बघू शकता. x ची 1, 3 into 1 3, -1 म्हणजे 3 - 1 2, 2, z ची व्हॅल्यू काय 2 म्हणजे z इज इक्वल टू 2 पुटअप केला 2 + 2 काय 4. त्याचप्रमाणे बाकीचे इक्वेशन सुद्धा सॅटिस्फाय होतील. सो दिस इज नथिंग बट व्हॉट? Cramer's rule फॉर 3/3. सो अशा प्रकारे आपण काय बघितलं? Cramer's rule फॉर 2/2 आणि Cramer's rule फॉर 3/3. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण बघणार आहोत राहिलेले ऍप्लिकेशन म्हणजे एरिया ऑफ ट्रायंगल कसा कॅल्क्युलेट करायचा आणि कंडिशन ऑफ कन्सिस्टन्सी. ओके, थँक्यू.